Jesus Christ, and one side is statue of Satan. Clear? Okay, there are two statues now. एका बाजूला येशू ख्रिस्ताचं स्टॅच्यू आहे आणि एका बाजूला सेटनचं स्टॅच्यू आहे. Praise the Lord. Am I clear? Okay. Now, if I tell you, ह्या प्रार्थनेनंतर तुम्ही ह्याच्यामधला एक स्टॅच्यू घरी घेऊन जाऊ शकता. Which statue will you take with you? Loudly. Come on. Last answer. What can I tell? You will not change your answer because I know you will change your answer. Is it not clear? Okay. Now I tell you. Now there is a change. Now I tell you that Satan's statue is 24 karat gold with diamonds around it. Diamonds around it. And there are few pearls also, very expensive pearls. Satan's statue. And Jesus' statue is just one statue. Now his statue is come on. You start giving excuses for us. You say, oh, I don't know Jesus. You say, oh, statue is very crazy. You start giving excuses. No. Okay. So man does not live there. आपल्याला जागतिक भाकरीची भूक असते ना तुम्हाला किती भूक असते. आपण पैशांसाठी जागतिक भाकरीसाठी आपली तत्व बदलतो. काय परमेश्वर बदलतो. काही माणूस काही कोणाला खून करू शकतो, कोणाला काही करू शकतो, कोणाच्या मस्तकावरती पाय घेऊ शकतो, माणूस काही करू शकतो. या जागतिक भाकरीची भूक आहे. आपल्याला कुठल्या भाकरीची भूक आहे आपण बघूया. ओके, बायबलमध्ये लेट्स रीड मागच्या श्लोकावरून सी अध्याय 8 ते अध्याय 10 8:27 8:27 to 10:52. It is called on the way section. There are 6 times. However, on the way, Jesus on the way, Jesus on the way. So Jesus is on the way. Which way? Where is going? Where is going? Where is going? On the way, where on the way? Where is going? Where is going to you? He is going to Jerusalem. He is going to Jerusalem. He is going to Jerusalem. And what is going to happen to Jerusalem? How will I Jerusalem? Jerusalem will happen. How will I Jerusalem? Jesus will be Jacob. Jesus will be crucified. उकडणार आहे, त्याला फडके मारणार आहे, त्याला पुसावं घेणार आहे, स्वप्न करणार, त्याचे कपडे घालणार, all these things. Yes, no? Are you with me? Yes, are you with me? But Jesus वाटेमध्ये आहे आणि ह्या यात्रामध्ये दुःखामध्ये ना तो एवढं आहे. You can experience that pain, you can see that pain what is about. You can see that pain. काय होणार आहे? यात्रा होत असतात, दुःख होत असतात. And Jesus is trying to share this with his disciples 3 times. Chapter 8, chapter 9, chapter 10. Jesus is trying to share this 3 times. कि प्रत्येक माणसाला दुःख होणार आणि मला कसं की घेणार असं आहे तो होणार आहे. Let us see what something is happening. शिष्याचं काय झालं? त्यांना या जागतिक भाकरीची भूक आहे की स्पिरिच्युअल भाकरीची भूक आहे. आपण डॉक्टरांना शिष्य काय झालं. So first time on the way Jesus is with faith is sharing this chapter 8. Mark chapter 8 verse 31. See what is it? तो त्यास असे शिक्षण देऊन लागला की मनुष्याच्या पुत्राने पुष्कळ दुःखे भोगावी. वडील मंडळ, मुख्य याजक व शास्त्री यांच्याकडून नाकारले जावे, जीवे मारले जावे आणि त्याने 3 दिवसानंतर पुन्हा उठावे. This is verse 41, okay?
This is just verse 31. Immediately next verse. एक verse पण जात नाही. Immediately next verse 32 वर जाते. ही गोष्ट तो उघड बोलत होता तेव्हा पेत्र त्याला बाजूला घेऊन त्याला दटावून लागला. Very good. What's happening here? What's happening here? What's happening here? Jesus shaking his face. What's happening here? What's happening here? What's happening here? Peter त्याला दटावून लागला. Come on, see. Come on, what do you see here? What do you see? Your Messiah, your God. And you are seeing like going to this way, that. But what is God? Who was it? पण आमच्या महाराष्ट्रात मी मस्त बोललेलं आहे. तू काय म्हणतो तुला समजते का? एक तो होता तू तिथे. त्याला दटावून लागतो ते जाऊन येऊ लागतो ईश्वराला. You know what you're speaking? अरे तू Messiah बाबा, Messiah. तू सगळ्यांना करणार, म्हणणार आमच्यासाठी युद्ध जिंकणार आणि तू आमचं कारण करणार आहे. What do you see, man? He's only thinking from worldly point of view. Worldly point of view. He has not understood spiritual things. He has not understood what Jesus is going to do. पण फक्त worldly point of view बोलतोय की बाबा तू असं नको बोलायला, आमचं काय होणार? आम्हाला काय मिळणार? आम्हाला जे gift मिळणार, मोठं काय मिळणार आहे, हे मिळणार, सगळं कुठे मिळणार? सगळे this is first and what is happening. Okay, second time now, chapter 9. This was chapter 8:31. Chapter 9:31. What's the name? Jesus shared. Okay, read that. कारण तो आपल्या शिष्यांना शिकवत होता तो त्यांना असे सांगत होता की मनुष्याचा पुत्र माणसाच्या हाती दिला माणसाच्या जाणार हाती दिला जाईल. Okay, next. ते त्याला जीवे मारते त्याला जीव मारतील. आणि मारला गेल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी तो पुन्हा उठेल. पुन्हा एकदा येशू ख्रिस्त त्यांना this is second time, huh? Jesus shared what they would do. And they come to the Lord. Immediately, this is verse 31. 33, 34. See what's happening there. What's happening there? पुढे तो कफरनाहूमात आले आणि तो घरी असता त्याने त्याला विचारले तुम्ही वाटेत कसली चर्चा करत होता. तुम्ही वाटेत कसली चर्चा करत होता? This is immediate verse, immediate. What happened? तुम्ही वाटेत कसली चर्चा करत होता? काय चर्चा? ते गप्प राहिले कारण सर्वात मोठा कोण याविषयी त्यांची वाटेत चर्चा झाली. Look at that. त्याची कसली चर्चा सुरू होती? कसली चर्चा सुरू होती? Come on. All of you. Yeah? What? Yeah, what are you saying? Who is great my God? अपने जैसे बड़ा कौन है? किसका बोझ बड़ा है? किसका अधिकार बड़ा है? मैं बड़ा हूँ, तू बड़ा. So वाक्यावरती चर्चा करत होते की मोठा पण आपल्यामध्ये. कोणाला मोठं शरीर मिळणार आहे? कोण मोठं होणार आहे? कोणाला त्याचा अधिकार मिळणार आहे? कोणाला त्याचं काय मिळणार आहे? So we're discussing. Jesus is sharing with them that going to be killed. आणि ती अंधकाराला आहे. तर तुला काय मिळणार नाही, मला काय मिळणार नाही, मला काय बोध मिळणार नाही, आपल्याला मोठं नाही. Can you imagine this? आधी होतं हे. आधी दुसरी जवळ मी होता आहे. मी शुक्रसाच्या जवळ. मी काय करतो बरोबर. मी होता मला शुक्रसाच्या who is greater? Who is greater? Fighting. So that is happening second time, no? Third time also, chapter 10. This is 8 and 9. Now chapter 10. Again, read verse 33. Once again, Jesus said. पहा आपण वर यरूशलेम जात आहोत तेथे मनुष्याच्या पुत्राला मुख्य याजक व शास्त्री यांच्या स्वाधीन त्याच्या करण्याची स्वाधीन करण्याची ते त्याला देवांना शिक्षा ठरवतील आणि परराष्ट्रीयांच्या स्वाधीन करतील आणि ते त्याची थट्टा करतील त्याच्यावर थुंकतील त्याला फटके मारतील व त्याचा जीव घेतील आणि 3 दिवसांनी तो पुन्हा उठेल. जब्दीची दोघे मुले याकूब व योहान यांच्याकडे येऊन त्याला म्हणाले गुरुजी आम्ही आपल्या जवळ जे काही मागू
standing there. Jesus is somewhere in his way. आणि आपल्याला जाती महाराष्ट्र हे पाहिजे ते पाहिजे ते पाहिजे म्हणून जॉब करणार हे पाहिजे आपण आपली जाती तुम्ही येशू ख्रिस्ताच्या मंडळीकडे बोलली शिष्य मंडळीकडे आपण आलो and this is exactly what is happening in the world now. माणूस हा पैसा कमवण्यासाठी पोहोच आणि मी विकणार आणि मी मोठा आणि मला हे झालं पाहिजे राईट हे झालं पाहिजे मला रेफरन्स झालं पाहिजे यासाठी माणूस काहीही करतो कुठल्याही करायला जातो कुणाचा खूप करतो ऑफिसमध्ये असेल ना आणि मी करू शकलो अरे तो माझ्या नंतर आणि बॉस गिव्हिंग यू दिस पोस्ट मी बघतो तो कसा होतो असिस्टंट मॅनेजर आणि मग त्याला काय केलं स्कूलमध्ये असेल स्कूलमध्ये प्रिन्सिपल तो कसा होणार आणि मला काय नाही भाव आणि मग काय केलं किंवा कोणाला चुकी करणार कोणाचा खून करणार कोणाचं नाव खराब करणार माणूस काही करू शकतो This one is happening exactly what we said. All of us are standing there. So this is what is happening. This is what is happening. See, therefore, praise the Lord. Praise the Lord. Therefore, when Jesus says disciples, he says, Mark chapter 6, 7 to 9. So Mark chapter 6, 7 to 9. Now, when Jesus is saying disciples, or the missions, you know, काय घ्या तुमच्याबरोबर आणि काय घेऊ नका त्याचा अर्थ काय म्हणजे focus yourself on spiritual things, spiritual way, not a practical way. Okay, focus yourself. So, that नंतर त्या 12 जणांस आपल्याजवळ बोलावून तो त्यांना जोडी पाठवू लागला. त्याने त्यास अशुद्ध आत्म्यावरचा अधिकार दिला आणि त्यास आज्ञा केली की वाटेसाठी काठी वाचून दुसरे काही नाही. भाकरी, जोडवा किंवा कमरकशात पैसे कसे घेऊ नका, तर वाहनात घालून चाला. 2 अंगरखे घालू नका. आणखी तो त्यास म्हणाला, तुम्ही कुठेही एखाद्याच्या घरी उतरला. Okay, stop here because see, there are 6 things. 2 things Jesus told them to take. 2 things. What to take? काठी घ्या आणि वाहना घ्या. काय घ्या? काठी घ्या. staff. You don't take staff आणि तुझ्या पायावर वाहना घ्या. You don't take. What does it mean? त्यानंतर घेऊ नका तुमच्याबरोबर. पहिलं जोडणा घेऊ नका, कमरकशात पैसे घेऊ नका, भाकरी आणि अंगरखा घेऊ नका. Clear? Okay. Now take with you. What does it mean? Who holds the staff? Staff is the person. No, staff is not. Yes. Very important. Bishop, you see, Bishop, you see. Okay, Bishop, tell me I say. Staff also. What does it mean? Authority. What does it mean? It means authority. Adhika. So, काठी है तुमच्यामध्ये, काठी तुमचा अधिकार, काठीचा अधिकार. So, काठी घ्यायचा you are going by my authority, not by your authority. Don't go by what you feel, what you need. No. You go by my authority, Jesus' authority, God's authority. Remain in God's authority. तुमचं काय तुमचं काय इतका बरोबर तिकडे मला सुरू करायचं तिकडे इतका बरोबर no. Go by my authority. I give you authority. Preach my word. Preach my not yours. Not your. Okay. And today we see there are 45,000 saints. We were that because what? Everybody is not out of sure. No, Jesus said, I have to go by my own. So therefore, start. Okay. Secondly, he says, Wahana is See that time, no, त्यावेळेला फक्त जे गुलाम होते, दास जे होते, गुलाम होते, ते पायामध्ये वाहना घालत नसत. जेवढं टाळलं. बाकी सगळ्यांनी वाहना घालायच्या. ओके?
येस नो तुमच्याकडे आता काय असेल तसे पण आता सगळ्याकडे धोरण असतं ते पाहिजे काय धोरण लागलं सो झोना घेऊन मला याचा what does it mean? तुम्हाला फुकट मिळालेला आहे. Be free. Be free. तुम्हाला भरपूर फुकट मिळालेला आहे, फुकट. तुम्ही कुणाकडून घेण्यासाठी जाऊ नका, धोरणा मिळण्यासाठी जाऊ नका. Don't focus on worldly things. धोरणा बनण्यासाठी जाऊ नका. You are going to give. You are going to give. You are not going to take. You are going to give. म्हणून तुमच्याबरोबर झोना घेऊ नका, बरोबर. त्यांना तर सांगतो कमलचे पैसे घेऊ नका. I don't have now in here now. कमलचे पैसे घेऊ नका. का? पैसे घेऊ नका. पैसे असल्यावर काय होते? टेम्पटेशन्स. माणसाचं लक्ष राहते नाही. माणसाचा फोकस राहत नाही. सो कमलचे पैसे घेऊ नका याचा अर्थ your complete focus should be only on sure on preaching Jesus. That's it. Nothing else. पैसे आले की माणसाचा फोकस इकडे होतो. ओके म्हणून कमलच्या पैसे घेऊन नका याचा अर्थ your complete focus should be on Christ. ओके त्यानंतर अंगण काय घेऊ नका आणि भाकरी घेऊ नका. भाकरी घेऊ नका आणि अंगण काय घेऊ नका म्हणजे depend completely on God. He will give you. If you are working for Him, He will give you. भाकरी देणार तुम्हाला अंगण काय देणार तुम्हाला सगळं काही देणार. जर त्याच्यासाठी तुम्ही काम करत असाल तर तुम्हाला सगळं काही देणार. Praise the Lord. Praise the Lord. तुम्हाला सगळं काही देणार. म्हणून भाकरी आणि त्याच्यावरती घेऊ नका. त्याच्यावरती संपूर्ण काय होणार. So in short, one thing or this very short, what Jesus is saying is focus completely on spiritual bread, not on earthly bread. You don't think only on earthly bread. Focus on spiritual bread. Jitendra Singh Shetty, I don't know whether I should this example here. Jitendra Singh Shetty, have you heard this name? Go and check out YouTube. Lovely videos. Okay, Jitendra Singh Shetty. He has got this Padma Shri Award. You know why? Padma Shri Award. He is going for this Jitendra Singh Shetty. Padma Shri Award. And this Corona day, त्यांनी 5,500 people gave अंतरसंसार funerals. अंतरसंसार according to their religions. जो मुस्लिम असल्याला मुस्लिम पद्धतीने, ख्रिश्चन असल्याला ख्रिश्चन पद्धतीने, हिंदू असल्याला हिंदू पद्धतीने आहे. अरे काही गटामधून त्या रोडवरून स्ट्रीट्सवरून घरामधून रूममधून कुठून बॉडी उचलून त्याची बॉडी उचलून त्यांनी अंतरसंसार केले. 5,500 people. So therefore he was given Padma Shri Award. So he shares actually भयंकर अनुभव शेअर करतो. भयंकर अनुभव शेअर करतो. You know one experience he says आम्ही एका घरामध्ये गेलो आणि तिकडे वडिलांची बॉडी पडली. एक वडिलांची एक 3 sons सांगितले nobody is ready to touch the body. That's no. आम्ही सांगितले आपण दुसऱ्या म्हणतात मग I've got this and I've got they are not ready. So Jitendra Singh Shetty Shettyला बोलावलं आणि असं केलं. आणि त्याची बॉडी वडिलांची उचलली आणि ती बॉडी केकमध्ये पॅक करून ती ॲम्ब्युलन्समध्ये ठेवली. जशी बॉडी ॲम्ब्युलन्समध्ये ठेवली यंगर सन हळूच मागून त्या ॲम्ब्युलन्सच्या मागून आला शेट्टीकडे शेट्टीकडे अशी तुझे मला वडिलांचं शेवटचं स्पर्श घ्यायचं. वडिलांचं शेवटचं younger son, he went and he picked वडिलांच्या हाताची डायमंड भेट काढली. हळूच दुसऱ्या भावाने दिसणार नाही अशी हळूच त्यांनी वडिलांच्या हाताची डायमंड भेट काढली. नो थिंक दिस वडिलांना हात लावण्यासाठी बॉडीला हात लावण्यासाठी त्याला कोरोना होता. पण वडिलांची डायमंड भेट काढली असते आपल्याला कोरोना आणि ती पण हळूच चुकीच वडिलांची डायमंड. नो दिस इज त्यावेळेला एवढे भयंकर होणार आहे की ऐकलेला आईच्या कानामध्ये काढणे, आईची चाईल्ड लागली कोणी आईच्या गळ्यामध्ये काही
sure. Richness doesn't depend on money. It depends on happiness, it depends on peace, it depends. Okay, so therefore, peace of content is Marathi, great Marathi author. ते सांगतात की जो माणूस समजतो की पैसा सर्व काही करू शकतो, काय सांगतात ते, जो माणूस समजतो की पैसा सर्व काही करू शकतो, तो माणूस पैशांसाठी काही करू शकतो. No? Okay, and last example I just want to give. In Howard University, have you heard the name of Howard University? This is one of the well-known 3 universities of the world. Howard University. So Howard University मध्ये गेल्या 40 ते 50 वर्ष प्रॅक्टिस सुरू आहे, रिसर्च सुरू आहे. On one question, what is the exact reason for happiness? What is the reason for happiness? They have tracked thousands of lives. From childhood, old people involved, but they practically research question. And he come up with this one line. They say, what gives you happiness? What gives you happiness? It's not money at all. Money? The person is like, not money at all. Not your post. Not your property, actually, your property, no. Ultimately, I say, what gives us happiness is relationships. Relationships have been nothing, very especially family relationships. So, I say at the end, आम्हाला असं आढळलं या रिसर्चवरून की ज्यांची रिलेशनशिप्स बरोबर होती, चांगली होती, तेव्हा हॅपी पीपल, आणि ज्यांची रिलेशनशिप बरोबर नव्हती तेव्हा नॉट सो हॅपी पीपल. You must check. Where we focus, आपण पैशाला किंवा जागतिक गोष्टींना महत्त्व देतो, परंतु Praise the Lord. 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 Praise the Lord.